Unit first, we have seen the various information about subdivisions of engineering geology. Next one is mineralogy. Mineralogy is the important part. It is the important branch of the engineering geology which deals with the study of minerals. Minerals, study of minerals, knowledge of minerals is very important for day-to-day civil engineering practices. The minerals which present on the earth surface, on the planet earth, these all minerals are studied under engineering geology. You have to perform practical on mineralogy. You have to identify various mineral groups. How you have to identify, how you have to perform practical on mineralogy. ऑन द अर्थ सरफेसवर जेवढे काही मिनरल्स आहेत सिव्हिल इंजिनिअरिंग रिलेटेड किंवा मायनिंग इंजिनिअरिंग रिलेटेड ते सगळे मिनरल्स तुम्हाला इथं शिकवले जातील. ह्या टॉपिकमध्ये तुम्हाला सगळं आहे मिनरॉलॉजी स्टडीमध्ये. मिनरॉलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ मिनरल्स, देअर ऑकरन्सेस, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्युशन अँड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स अँड वेरियस ग्रुप्स ऑफ अ मिनरल प्रेझेंट ऑन द प्लॅनेट अर्थ. प्लॅनेट अर्थवर जेवढे काही मिनरल्स आहेत त्याची सगळी स्टडी ह्या मिनरॉलॉजीमध्ये आपण करणार आहोत, घेणार आहे. देन स्टार्टिंग विथ डेफिनेशन ऑफ द मिनरल. व्हॉट यू मीन बाय मिनरल्स. मिनरल्स डेफिनेशन मिनरलची आपण लिहिताना काही पॉईंट्स आहेत त्याच्यामधले ते लक्षात ठेवायचं आहे. द डेफिनेशन ऑफ अ मिनरल इज मिनरल्स आर द नॅचरली occurring homogeneous inorganic solid substance having definite chemical composition and atomic structure. That natural solids are called as a minerals. 80% minerals are in solid state except mercury. Mercury is the semi solid. तुम्हाला इथं सांगतो मिनरलची डेफिनेशन लिहिताना आपण एवढी काळजी काय घ्यायची की ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले वर्ड्स यायला पाहिजे. फर्स्ट वन नॅचरल ऑकरिंग यायला पाहिजे, इनऑर्गॅनिक होमोजिनियस यायला पाहिजे, सॉलिड सबस्टन्स यायला पाहिजे, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन अँड ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. दॅट टाईप ऑफ सॉलिड सबस्टन्स इज कॉल्ड एज अ मिनरल्स. आर्टिफिशियल सॉलिड्स आर नॉट कॉल्ड एज अ मिनरल्स. नॅचरली ऑक्युरिंग इनऑर्गॅनिक होमोजिनियस solid substance having definite chemical composition and atomic structure, that solid substance are called as a minerals. Minerals are very important because minerals are embedded in rocks. Then 80% of the earth crust is composed of rocks and minerals. 2 ते 3 मिनरल मिळून एक रॉक तयार होतं. त्यामुळं मिनरलची तुम्हाला जेवढं नॉलेज मिनरलचं असेल, त्याच्या प्रॉपर्टीची जेवढं नॉलेज असेल हे तेवढं तुम्हाला हे फायद्याचं ठरतं. नेक्स्ट वन इज हाऊ टू आयडेंटिफाय मिनरल. आयडेंटिफिकेशन ऑफ अ मिनरल डिपेंड्स ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज. हे तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये पण घेणार आहे. दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज. ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स आर identified. These are the physical properties. On the basis of that you have to identify various minerals. These properties are color, luster, cleavage, fracture, form, hardness, streak, specific gravity and structure. These are the physical properties. On the basis of that you have to identify different minerals, different group of minerals. On the basis of these physical properties you have to identify. First one is color. What do you mean by color? Color is the physical appearance of the mineral is called as a color. Physical appearance of the mineral is called as a color. Color मध्ये परत 3 टाइप्स आहेत. इडिओक्रोमॅटिक, अलोक्रोमॅटिक अँड सिडिओक्रोमॅटिक. इडिओक्रोमॅटिक, अलोक्रोमॅटिक, सिडोक्रोमॅटिक. इडिओक्रोमॅटिकमध्ये लाईट कलर मिनरल्स आहेत, अलोक्रोमॅटिकमध्ये डार्क कलर्ड मिनरल्स आहेत. सिडोक्रोमॅटिकमध्ये आफ्टर रोटेटिंग एनी मिनरल इट शोज द डिफरंट कलर ॲट अ डिफरंट अँगल.
दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज अ सिडोक्रोमॅटिक. इडिओक्रोमॅटिकमध्ये लाईट कलर मिनरल्स, अलोक्रोमॅटिकमध्ये डार्क कलर्ड मिनरल्स, सिडोक्रोमॅटिकमध्ये द मिनरल्स shows false color index, shows different color rotating at different angle. After rotating, these minerals shows the different colors at a different angle. That type of a color index is called as a pseudochromatic. Allochromatic, idiochromatic and pseudochromatic, these are the टाइप्स ऑफ द कलर. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे लस्टर. लस्टर इज द property of a mineral which shows the shining property. Shine of a mineral is called as a luster. How हे मिनरल, एखादा मिनरल आपण हातात घेतलं किंवा बघितलं तर त्याची चकाकी किती आहे, किती चमकतं आहे, त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, लस्टर म्हणतो. सगळ्यांना कलर ओळखता येतं, लाईट कलर, डार्क कलर आणि फॉल्स कलर इंडेक्स ओळखता येतं. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे लस्टर. लस्टर इज द शाईन ऑफ अ मिनरल इज कॉल्ड एज अ लस्टर. लस्टर इज द शायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ मिनरल. देन the shining property of a mineral is explained. Luster is explained. ह्याचं एक्सप्लेन करायचे काही हे आहेत. लस्टरमध्ये विट्रियस असतं, सब विट्रियस असतं, पर्ली लस्टर असतं आहे, अर्धी लस्टर असतं आहे, मेटॅलिक लस्टर असतं आहे, सिल्की लस्टर असतं आहे, रेसिनस लस्टर असतं आहे. हे सगळं इट इज द शाईन ऑफ अ मिनरल इज कॉल्ड एज अ लस्टर. लस्टरची प्रॉपर्टी लक्षात ठेवताना तुम्ही दोन ग्रुप लक्षात ठेवा, विट्रियस अँड सब विट्रियस. विट्रियसमध्ये चकाकी जास्त असते, सब विट्रियसमध्ये चकाकी कमी असते. एखाद्या मिनरलची चकाकी म्हणजे आपण त्याला लस्टर म्हणतो. लस्टर एक्सप्लेन करताना भरपूर आहेत. पर्ली आहे, मोत्यासारखं दिसतंय, अर्थी आहे, मातीसारखं दिसतंय, सिल्की आहे, सिल्कसारखं दिसतंय, एखादा मेटलसारखं दिसेल तर ते मेटॅलिक लस्टर असते. हे सगळं जर तुम्हाला लक्षात असेल तर विट्रियस आणि सब विट्रियस हे दोन लक्षात ठेवा. विट्रियस म्हणजे जास्त चमकत असते, त्याची चकाकी जास्त असते. सब विट्रियसमध्ये चकाकी कमी असते. कळतं का? विट्रियस अँड सब विट्रियस दीज आर द, एवढे दोन सिंपल सोपे टाईप लक्षात ठेवलं तरी चालतं. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे लस्टर. नंतरची प्रॉपर्टी आहे स्ट्रीक. स्ट्रीक इज द STREAK. स्ट्रीक इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल विच शोज कलर ऑफ पावडर ऑफ मिनरल. एखादं मिनरल पावडर फॉर्ममध्ये त्याचा कलर कसा असतो त्याला आपण स्ट्रीक म्हणतो. स्ट्रीक इज द कलर ऑफ पावडर ऑफ मिनरल इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रीक. आता हे स्ट्रीक आपण दरवेळेस मिनरल पावडर फॉर्ममध्ये करत बसायचं आणि स्ट्रीक बघायचं असं नाही आहे. आपल्याला एक प्रॅक्टिकलमध्ये स्ट्रीक प्लेट दिली जाते. त्या स्ट्रीक प्लेटवर स्लाइटली मिनरल स्क्रॅच करायचं, रब करायचं. तिथं जो काही कलर दिसतो तो लिहायचा. कलर दिसत असेल तर तो कलर लिहायचा, अदरवाईज कलरलेस किंवा ॲब्सेंट असं लिहायचं. स्ट्रीक इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल विच शोज कलर ऑफ पावडर ऑफ मिनरल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीक. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे क्लिवेज. क्लिवेज इज द breakdown of a mineral is called as a cleavage. In which way mineral breaks, in which direction mineral breaks. मग ह्याच्यामध्ये क्लिवेजमध्ये A1 सेट, 2 सेट, 3 सेट असे क्लिवेज असतात. एखादा आपण चॉक पीस घेतला, ते कट केला तर युनिफॉर्मली एका सेटमध्ये ब्रेक होतो. दुसरं एखादा काही मिनरल्स वगैरे घेतलं तर असं एका सेटमध्ये मिनरल्स जास्त ब्रेक होत नाहीत. मग काही 2 सेटमध्ये ब्रेक होतील, काही 3 सेटमध्ये ब्रेक होतील. असं चॉक पीससारखं एका सेटमध्ये ब्रेक होणारे मिनरल्स कमी आहेत. एका सेटमध्ये जर ब्रेक होत असेल त्याला 1 सेट क्लिवेज लिहायचं आहे.
2 सेटमध्ये ब्रेक होत असेल तर 2 सेट, 3 सेटमध्ये तर 3 सेट असं लिहायचं. क्लिवेज इज द ब्रेकडाऊन ऑफ अ मिनरल इज कॉल्ड एज अ क्लिवेज. इन विच वे मिनरल ब्रेक्स इज कॉल्ड एज अ क्लिवेज. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे फ्रॅक्चर. आता फ्रॅक्चर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रोकन सरफेस. हे ब्रेक झालेला मिनरलचा सरफेस कसा दिसतो त्या प्रॉपर्टीला फ्रॅक्चर आपण म्हणतो. फ्रॅक्चर इज एक्सप्लेन इन, इथं भरपूर आहेत, टॅके अर्धी आहे, भरपूर आहे. तुम्ही 2 लक्षात ठेवा, इवन फ्रॅक्चर अँड अनइवन फ्रॅक्चर. इवन फ्रॅक्चरमध्ये जो ब्रेक झालेला पार्ट आहे तो स्मूथ असतो, तो इवन फ्रॅक्चर. ब्रेक झालेला पार्ट जर खडबडीत असला, स्मूथ नसला तर अनइवन लिहायचं. फ्रॅक्चर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रोकन सरफेस ऑफ मिनरल इज कॉल्ड एज अ फ्रॅक्चर. फ्रॅक्चरमध्ये 2 टाईप लक्षात ठेवायचे, इवन अँड अनइवन. अनइवन फ्रॅक्चर कधी असतं, जर ब्रेक झालेला पार्ट हा स्मूथ असला तर इवन फ्रॅक्चर असतं. ब्रेक झालेला पार्ट जर स्मूथ नसला, इरेग्युलर असला तर त्याला अनइवन फ्रॅक्चर आपण म्हणतो. त्यानंतरची इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी जी आहे ते हार्डनेस आहे. हार्डनेस इज द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल. हार्डनेसची डेफिनेशन आपल्याला लिहायचं आहे. इट इज द डिफाइंड ॲज अ रेजिस्टन्स ऑफ द मिनरल टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन. एक्सटर्नल फोर्सेसला मिनरल किती विथस्टँड करतं त्याला आपण हार्डनेस म्हणतो. रेजिस्टन्स ऑफ द मिनरल टू द एक्सटर्नल forces, external deformation, that property is called as a hardness. Scientist Mohs discovered the hardness scale. 1 ते 10 टाईपचे मिनरल्स त्यांनी घेतले आणि हार्डनेस स्केल त्यांनी सायंटिस्ट मोहनं डिस्कवर केलं. त्याला काय म्हणतात, मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस. तुम्हाला हे शॉर्ट नोट पण मध्ये पण येतं, राईट अ नोट ऑन मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस. मोहो स्केल ऑफ हार्डनेसमध्ये 1 to 10 मिनरल्स आहेत. टाल्क, जिप्सम, कॅल्साइट, फ्लोराईट, अपेटाईट, ऑर्थोक्लेज, कॉर्ड, टोपाज, कोरंडम अँड डायमंड. हे 10 टाईपचे मिनरल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल कॉर्डचा हार्डनेस 7 आहे. कॉर्ड्स इज द सिलिका ग्रुप ऑफ अ मिनरल. सिलिका ग्रुपचे जेवढे काही मिनरल्स असतील 200, 300, 1000, 4000, 5000, त्या सगळ्या मिनरलचं हार्डनेस किती असणार आहे, 7 असणार आहे. इट इज कॉल्ड एज अ मोहो स्केल ऑफ अ हार्डनेस. मोहो स्केल ऑफ अ हार्डनेस बायहार्ट करून घ्या, तुम्हाला हे शॉर्ट नोटला 99% असतं. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे फॉर्म इज द जॉमेट्रिकल अरेंजमेंट इन द मिनरल आर कॉल्ड एज अ फॉर्म. जॉमेट्रिकल अरेंजमेंट, एखाद्या मिनरलमध्ये जॉमेट्रिकल अरेंजमेंट कसं आहे, क्रिस्टल फॉर्ममध्ये आहे का पावडर फॉर्ममध्ये आहे का मिसलेनियस आहे, हे सगळं आपण, हे क्रिस्टल फॉर्म अमॉर्फस आहे, हे सगळं आपण बघितलं जातं. जर क्रिस्टल दिसत असेल तर क्रिस्टलाइन फॉर्म आपण लिहितो. वेल डिफाईन्ड क्रिस्टल असतं तर क्रिस्टलाइज्ड आपण लिहितो. जर पावडर फॉर्ममध्ये जर क्रिस्टल दिसतच नसतील तर आपण अमॉर्फस त्याला लिहितो. फॉर्म इज द जॉमेट्रिकल अरेंजमेंट इन द मिनरल्स इज कॉल्ड एज अ फॉर्म. आता हे टर्म क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइज आणि अमॉर्फस हे टर्म आपण यूज करायचं आहे. वेल डिफाईन्ड क्रिस्टल असले तर क्रिस्टलाइज लिहायचं. वेल डिफाईन्ड क्रिस्टल नसते, नुसतं क्रिस्टल दिसत असतील तर त्याला आपण क्रिस्टलाइन लिहायचं आहे. जर पावडर फॉर्ममध्ये जर दिसत असेल तर त्याला आपण अमॉर्फस फॉर्म लिहायचं. त्यानंतरची प्रॉपर्टी आहे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज द property of mineral which is the ratio of weight of mineral in air to weight of mineral in water. That ratio is called as a specific gravity. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मोजण्याचं इन्स्ट्रुमेंट आपल्याकडं नाही, त्यामुळं स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आपण एक्झाममध्ये विचारत नाही. These are the various physical properties. On the basis of that you have to identify mineral. नेक्स्ट एक मायनर प्रॉपर्टी आहे स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ॲक्च्युअली रॉक आयडेंटिफिकेशनला स्ट्रक्चर महत्त्वाचं असतं, मिनरलला एवढं का स्ट्रक्चर महत्त्वाचं नसतं.
Structure is the physical shape of the mineral is called as a structure. Physical shape of the mineral is called as a structure. These shapes are called as a structures. Physical shape of a mineral is called as a structure. जसं फिजिकल अपीयरन्सला आपण कलर म्हणलं तसं फिजिकल शेपला आपण स्ट्रक्चर म्हणतो. These are the physical properties. On the basis of that you have to identify different mineral, different group of a mineral. Which are these physical properties? First one, color, luster, streak, cleavage, fracture, form, hardness, specific gravity and structure. These are the various physical properties. On the basis of that you have to identify various group of a mineral, different types of a mineral. हे सगळं आपण ह्याच्यामधनं जर आपल्याला हे फिजिकल प्रॉपर्टीचं नॉलेज असेल तरच आपण हे सगळं आपण करू शकतो. त्यानंतर ह्याच्यामधला थोडा पार्ट राहिला तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरलचा. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल मी नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला घेतो. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.